Hi, welcome back to my YouTube channel. මාස 3කට පස්සේ තමයි ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නේ. හැබැයි මේ අපි සමර් එකේ ගියපු වීඩියෝ එකක්. අපි සමර් එකේ ස්වීඩන් ගියා. ඒ වීඩියෝ එක තමයි දැන් මේ ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නේ. අපි ගියේ ක්‍රූස් එකේ. ක්‍රූස් එකේ පැය 17ක් වගේ යනවා. නමුත් ඒක හරිම එන්ජොයි. මොකද ඒක හොටෙල් එකක් වගේ අපි රැට ඉන්නේ ක්‍රූස් එකේ. නයිට් ක්ලබ්ස් තියෙනවා. ඔයාලට ගොඩක් එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. රැට කියන්නේ අද හවසට it's not the lake, it's a sea. එතකොට අපි එහෙම ගිහින් Ocean, yeah. එදා රෑ හොටෙල් එක හිටියා. ඊට පහුවෙන්දා තමයි අපි ආයේ ෆින්ලන්ඩ් වලට ආවේ. හැබැයි අපි ආයේ දවසක යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. මොකද එක දවසක් මදි ස්වීඩන් වල ලස්සන බලන්න. ඇත්තටම ලස්සනයි. ඇවිදින කරන්න ගොඩක් තැන් තියෙනවා. ඉතින් කාලෙමදි ආයේ අපි හිතාගෙන ඉන්නේ ඊළඟ සැරේ යනකොට දවස් 2-3ක් එහෙ නැවතිලා ඉඳලා ආපහු ෆින්ලන්ඩ් එන්න කියලා බලමු. එතකොට මේ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නම්. දැන් අපි බෝඩ් වෙලා ඉන්නේ. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මං කලින් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා අපි එස්තෝනියා තායිලන්ඩ් ගිය වීඩියෝ එක. කවුරු හරි තායිලන්ඩ් ගිහින් තියෙනවා නම් ගොඩක් දුරට අපි යනකොට අපේ මෙහි RP කාඩ් එක තමයි අරගෙන යන්නේ. නමුත් අපි પાස්පෝර්ට් එක අරගෙන යනවා. නමුත් ඒ යනකොට චෙක් කරන්නේ RP කාඩ් එක විතරයි. ඉතින් ඒක හින්දා ස්වීඩන් යද්දි RP කාඩ් එක විතරක් අරන් යන්න එපා. අනිවාර්යෙන් પાස්පෝර්ට් එක අරන් යන්න. මොකද මෙයාලා ෂිප් එකට ඇතුල් කරන්න කලින් අනිවාර්යෙන් RP කාඩ් එකයි પાස්පෝර්ට් එකයි චෙක් කරනවා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. પાස්පෝර්ට් එක අරගෙන ගියේ නැත්නම් ආයෙ ඔයාලට හැරලා ගෙදර එන්න වෙනවා. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open roads, and soon she won't be here.
ටිකක් වෙලා ඉඳලා ඊට පස්සේ ඇතුළට ආවා. ඇතුලේ ලස්සනයි බලන්න shopping කරන්න. ඉතින් මේකේ ලොකු shopping area එකක් තියෙනවා. එක එක cruise එකෙන් cruise එකට ඇතුලේ interior එක වෙනස්. අපි කලින් Thailand ගියේ වෙන cruise එකක. දැන් මේ යන්නේ තව cruise එකක. එකින් එකට තියෙන දේවල් හැමදේම වෙනස්. බබාලට සෙල්ලම් කරන්න තැන් තියෙනවා. එතකොට නයිට් ක්ලබ්ස් තියෙනවා, ෆුඩ් සිටි එකක් තියෙනවා, shopping කරන්න, ඇඳුම් ගන්න වගේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. මොකද මේක ඇතුලේ ඉන්නකොට මේ අපි ඉන්නේ cruise එකක් ඇතුලේ කියලා හිතෙන්නේ නැහැ. අපි සිටි එකක ඉන්නවා වගේ තමයි. නැත්තම් හොටෙල් එකක ඉන්නවා වගේ ෆීලිං එකක් තමයි දැනෙන්නේ. ඇත්තටම හරිම ආසහිතන එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඒක. මම දන්නේ මම ආසම travel කරන්න cruise එකේ. ඊළඟ සැරේත් මම plan කරන්නේ මේ වගේම ගමනක් යන්න. බලමු. Wind is blowing through our hair, the lights are shining everywhere. From up above and down below, we fall into the afterglow. So now, this is the perfect night tonight. Oh, oh, it's now or never. Come on, let's light up the sky. Oh, oh, now we're together. Come on, let's light up the sky. Just you and I. Let's light up the sky. Let's light up the sky. Just take my hand and we can. It's a 2-hour window. How do you know? I checked the Hey, ඔයාට බොන්නත් බැයිද ඒක? We have to focus.
guys. Smarter. Are you ready? We have to vote. Can you Kagala vote? giya pang Kagala giya man. You guys have to be louder than them. They were I pretty trust you, good. okay? Let's see. One. Don't be shy. Come here with me. Let's see. On 1, 2. 1, 2, Maria ho! Maria ho! Maria Maria ho! Maria ho! Maria Maria oh! Just a little louder. Let's give them one more chance. Carmen, you have one more chance. You have to do it better than the last time. Okay, guys. So, can we try to sing louder this time? That's it. That's it. Get ready? You want to! You want to! Maya! Maya ho! Maya ho! Maya ho! Maya This time of the long my side. Your side won. I have to say that. Oh my god! We need another chance! I guess we're all winners. Yeah, you guys are all winners, and now it's time to sing together this chorus. Wait, come on. Let's make them jump. Okay? Now you guys all have to sing together. Wait. Go 1, 2. You 1, 2. Maya. 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 Coba. Please believe ඊයේ රෑ වෙනකන් ඩාන්ස් කර කර හිටියට අද උදේ නැගිටලා යන ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. මට මතක විදියට 10ට වගේ තමයි අපිට ස්වීඩන් වලින් බහින්න තිබුණේ. දැන් මේ ස්වීඩන් වලට ආපු ගමන් ගත්ත ෆොටෝස් ටික මේ. ඇත්තටම මාර ලස්සනයි. සමයක හින්දා ගොඩක් ලස්සනයි. අපි ඊට පස්සේ කෙලින්ම ගිය හොටෙල් එකට. ඔයාලට කැමති නම් ඔයාලගේ පර්සනල් වෙහිකල් එක ක්‍රූස් එකේ අරන් යන්න පුළුවන්. නමුත් මම හිතන්නේ නම් ෆින්ලන්ඩ් වගේම තමයි ස්වීඩන් වලත් පාකින් ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය තැන්ට යන්න වාහනේ පාක් කරලා ගොඩක් දුර පයින් එන්න වෙයි වගේ මට හිතෙන විදියට. ඉතින් අපි ඒක හින්දා යූස් කළේ මෙට්‍රෝ එක, ට්‍රේන් එක, බස් එක සහ කැබ් සර්විස්. ඒක මට හිතෙන්නේ ලේසි කියලා. දැන් අපි මේ ඉන්න හොටෙල් එකට ආවා. ස්කැන්ඩික් හොටෙල් එකේ තමයි අපි ඉන්නේ. ස්කැන්ඩික් හොටෙල්ස් දෙක තුනක්ම ස්වීඩන් වල තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා ෆින්ලන්ඩ් වලත් ස්කැන්ඩික් හොටෙල්ස් තියෙනවා. මම මේ හොටෙල් එක 100% රෙකමන්ඩ් කරනවා. view එක ලස්සනයි, room එක හොඳයි, මේගොල්ලන්ගේ service එක හොඳයි, කෑම හොඳයි. අපි bed and breakfast තමයි book කළේ. මොකද අද රැයට අපි ඉන්නවා. සහ හෙට උදේ breakfast එක හොටෙල් එකකින් ගන්න එක ලේසි. ඇවිදින්න යන කලින් ඊට පස්සේ හෙට හවස අපි ආයි check out වෙනවා. සහ ඔයාලට travel කරන්න මෙතන ලේසි මේ හොටෙල් එකේ ඉන්න එක. මං ඊළඟ සැරේ ආවත් මේ හොටෙල් එකේ ඉන්නවා කියලා තමයි decide කරගෙන ඉන්නේ.
තියෙන්නේ අද රෑට අපි ඉන්න අපේ රූම් එක ලස්සනයිද කියලා බලන්න. view එක නම් හරිම ලස්සනයි. මෙතන තව cruise එනවා යනවා පේනවා. හරිම ලස්සනයි view එක. ඔයාලටත් පේනවා ඇති ඉතින් ලස්සනයි කියලා. ඇත්තටම අපි අද මේ trip එකෙන් හේතුව අපේ විශේෂ දවසක් සෙලිබ්‍රේට් කරන්න. අපේ 10 වෙනි වෙඩින් ඇනිවර්සරි එක තමයි අද. ඒක සෙලිබ්‍රේට් කරන්න තමයි අපි ස්වීඩන් ආවේ. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to? Hi, good morning. දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ breakfast එක ගන්න. මෙතන buffet එකක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් කැමති දෙයක් බෙදාගෙන කන්න තමයි තියෙන්නේ. මෙතන buffet එක හොඳයි. මොකද දැන් අපි ඒෂියන්ස්ලානේ ඉතින් අපිට හැම තැනම හැම කෑමක්ම සෙට් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙතන කෑම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි කන වර්ගම තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලත් බලන්න කන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි දැන් යන් කන්න.
කාලිවර වෙලා එළියට යන්න කියලා තමයි හදන්නේ ටිකක් ඇවිදින්න. ඊට කලින් අපි හොටෙල් එක ඇතුලේ ඇවිදලා බැලුවා හොටෙල් එක ඇතුලේ මොනවාද බලන්න තියෙන්නේ කියලා. We got memories in the making, every moment's ours for the taking. With love and laughter, hearts unfurling, our small town simple world. We got memories in the making, every moment's ours for the taking. With love and laughter, hearts unfurling, our small town simple world. Saturday mornings fishing by the creek. Gramps tells tales with a voice so meek. Sweet tea sipping on the old back lawn. Days seem short, but the love goes on. Football games on autumn afternoons, catching fireflies neath the harvest moon. We got memories in the making, every moment's ours for the taking. With love and laughter, hearts unfurling, our small town simple world. We got memories in the making, every moment's ours for the taking. With love and laughter, hearts unfurling, our small town simple world. Saturday mornings fishing by the creek. Gramps tells tales with a voice so meek. Sweet tea sipping on the old back lawn. Days seem short, but the love goes on. Football games on autumn afternoons, catching fireflies neath the harvest moon. අපි දැන් ස්වීඩන් සිටි එකේ ඉන්නේ. සිටි ටුවර් එකක්. කියන්නේ බෝට් රයිඩ් එකක් යන්න හදන්නේ. සිටි එක බලන්න. ඔයාලත් ස්වීඩන් આવත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ බෝට් රයිඩ් එකක් යන්න. මෙතනට ඇවිල්ලා ඔයාලට කැමති බෝට් එකක් තෝරගෙන කැමති වෙලාවක්. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙනවා විනාඩි 30ක් පැයේ ටුවර්ස් විනාඩි 30 ටුවර්ස් මතකතු අහන්න මොන ඒරියාස්ද කවර් වෙන්නේ කියලා. ඇවිල්ලා මෙතනට ඇවිල්ලා ඔයාලට පේ කරලා යන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම ලස්සනයි. යද්දී මාර මාසයි. මොකද මේ සමහර තැන් අපි අර පොඩි කාලේ පොත්වල කියවලා අපි ඉමේජ් එකක් වගේ හදාගත්තු තැන් ඇත්තටම ඇස් දෙකෙන් බලන්න පුළුවන්. මාර ලස්සනයි. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ස්වීඩන් આવොත් මේ බෝට් රයිඩ් එකක් යන්න.
ඇත්තටම මේ පරිසරය මේ විදියට ලස්සනට තියාගන්න මිනිස්සුන්ගේ දායකත්වය තමයි මම හිතන්නේ 80%ක්ම ලැබිලා තියෙන්නේ. කොච්චර විදේශ සංචාරකයෝ ආවත් බලන්නකෝ පරිසරය කොච්චර පිරිසිදුද කියලා. ඉතින් ඒ රටේ මිනිස්සුත් වෙන රටවල් වලින් එන මිනිස්සුත් මේ තැන් බලලා ඒවා ඒ විදියට ආරක්ෂා කරගන්නවා. ඇත්තටම අපේ රටේ වෙලා තියෙන්නේ අපේ රටේ ලස්සන තැනක් බලන්න ගියොත් අපේ රටේ මිනිස්සුම තමයි එතන විනාශ කරලා එන්නේ. තමන් ගෙනියන පොලිතින් බෑග් එකක් බෝතලයක් ආපහු ගෙදර ගේන්න බෑ යන තැන දාලා එනවා. අනේ මන් දන්නේ පුරුද්ද කවදා අපේ මිනිස්සු නැති කරගනීද කියලා. මොකද මේ රටවල් වල තියෙන දේවල් එක්ක බැලුවම ඇත්තටම සමහරවල්ලාට දුක හිතෙනවා. අපි මේ ලස්සනයි කියලා වෙන රටවල් වල ගිහින් බලන්නේ මේ වගේ මීට වඩා 100,000 ගුණයකින් ලස්සන දේවල් අපේ ලංකාවේ තියෙන්නේ. ලංකාව මේ වගේ තත්ත්වයකට දියුණු කරලා ගත්තනම් විදේශ රටවලින් විදේශිකයෝ අපේ ලංකාවට එන විදිහ අපිට හිතා ගන්න බැරි වෙනවා. මොකද ඒ තරම් ලස්සනක් ලංකාවේ තියෙන්නේ විදේශ ආකර්ෂණය ගන්න පුළුවන් තරමේ ලස්සනක් තියෙන්නේ. මොකද මේ ස්වාභාවික දේවල් අපේ රටේ තියෙනවා ගොඩක්. මේ රටවල මිනිස්සු දේවල් හදලා තමයි ඒ රටවල් ලස්සන කරගෙන තියෙන්නේ ගොඩක් දුරට. අපේ රටේ තියෙන ස්වාභාවික ලස්සනක් සහ ස්වාභාවිකව නිර්මාණය වුණු ලස්සනක්. ඉතින් ඒ ලස්සන රැකගෙන අපේ ලංකාව මීට වඩා ලෝකයේ ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕන කියන එක ඉතින් හැම වෙලේම මට හිතෙනවා. මොකද අපි අනුන්ගේ රටවල් වල ඇවිදිනකොට ලංකාවේ වටිනාකම මාර විදියට දැනෙනවා. වටිනාකම දැනනවා කියන්නේ ඉතින් අපේ රට කොච්චර සම්පතක්ද කියලා අපිට හිතෙනවා. ඉතින් අපි මේ විහිං නැති කරගෙන තියෙන්නේ. ලංකාව මීට වඩා ලෝක ඉස්සරහට ගෙනියන්න නම් මුලින්ම අපේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ බුද්ධි මට්ටම චින්තනය හදන්න වෙනවා. මොකද මේ ලෝකෙ දියුණුවයි කියන ගොඩාක් රටවල් වල හැම මිනිස්සෙක්ම පොදු දේපල කියන එක සෑහෙන විදියට පරිස්සම් කරනවා. පොදු වැසිකිළියකට ගියත් ඒක මාරම් පිරිසිදුවට තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ලංකාවේ සෑහෙන දියුණු වෙන්න ඕනේ. එහෙම දියුණු වුණා නම් අපිට ශ්‍රී ලංකා කියන නම ලෝකෙ මීට වඩා ඉදිරි තැනකට ගෙනියන්න අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්. මොකද ඒ තරම් ලස්සන රටක් අපිට තියෙන්නේ. අපි රටවල් වල දැන් ඇවිදින හින්දා දන්නවා අපේ රට කොච්චර වටින රටක්ද මේ විනාශ කරලා තියෙන්නේ කියලා. අපි දැන් ස්වීඩන් කියන ලස්සන රට දාලා අපේ ෆින්ලන්ඩ් ගෙදරට එන්න හදන්නේ. ඇත්තටම ලොකු අකරතැබ්බයක් වුණා. අපි මේ ක්‍රූස් එකේ නෙවෙයි එන්න හිටියේ. අපේ ක්‍රූස් එක අපිට මිස් වුණා. ඒකට හේතුව මං කියන්නම් අපිට අපේ හොටෙල් එකේ තිබි පෝට් එකට ළඟ ගොඩක් දුර නෙමෙයි. අපි ඉතින් පෝට් එකේ ඉඳන් කැබ් එකක් දැම්මම අපිට විනාඩි 20ක් වගේ තමයි 20කුත් නැහැ. විනාඩි 15ක් වගේ මට මතක විදියට පෙන්නුවේ. ඉතින් අපි ඒ ටයිම් එක ඇඩ්ජස්ට් කරලා ඊට වඩා චුට්ට වෙලාවක් වැඩි වෙන්න අපි බුක් කරලා ඇවිල්ලා කැබ් එක පාරට දාලා චුට්ට දුරක් යනකොට එක පාට මේක විනාඩි 40 වුණා. ඊට පස්සේ පැය වුණා. ඔය විදිහට එන්න වෙලාව වැඩි වුණා. මොකද ඒ තරම් ලොකු ට්‍රැෆික් එකක් සෙට් වුණා. බලද්දි නෝමලි සැටර්ඩේ දවස්වලට ස්වීඩන් වල ඒ වගේ ට්‍රැෆික් එකක් තියෙනවලු. ඉතින් ඒක අපි දන්නේ නැහැනේ. අන්තරම අපිටත් හොඳ පාඩම් අනුන්ගේ රටකට ගියාම පැය 2-3ක්වත් තියලා මේ වගේ තැනකට එන්න ඕනේ. අපි ෆ්ලයිට් එකකට එයාපෝට් යද්දි පැය 3ක් කලින් යනවා වගේ හොඳට මතක තියාගන්න. මේ වගේ ටුවර් එකක් යනකොටත් ක්‍රූස් එකකට හරි ඔයාලා එන්න ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් පැය 3කට කලින් එතනට එන්න. අපිට ඉතින් ෂෝට් කට් එකකින්වත් එන්න පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ. ඔක්කොම පාරවල් බ්ලොක් වෙලා තිබුණා. ඉතින් අපේ ඩ්‍රයිවර් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ආවා. ඒත් කරන්න දෙයක් නැහැ. වටෙන් එනකොට අපි දැක්ක අපේ යන්න තියෙන ක්‍රූස් එකේ අන්තිමට ඔය එකත් වැහෙනවා. දැන් මෙහෙම කතා කරලාට වෙලෙ මාර ප්‍රෙෂර් එකක් ඔලුවට ආවා. මාර දුකක් දැනුණා සහ බයක් දැනුණා. මොකද ආයි අපි හොටෙල් එකක් බුක් කරන්න ඕනේ. අපිට දැන් එන්න බැරි වුණොත් අපි ආයි හොටෙල් එකක් බුක් කරන්න ඕනේ. ඊට පහුවෙන්ද හස්බන්ඩ් වැඩ තියෙනවා. අපි ඔක්කොම ප්ලෑන්ස් අවුල් යනවා. ඒ වෙලේ හරිම අප්සෙට් වුණා. ඊට සපෝට් එකට ඇවිල්ලා චෙක් කළාම තව ක්‍රූස් එකක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ පැය 2කට පස්සේ හැබැයි ඒක හෙල්සින්කි එන්නේ නැහැ. ඒක තුර්කු ඇවිල්ලා අපි එතන ඉඳන් ට්‍රේන් එකේ අපේ මේන් සිටි එකට එන්න ඕනේ. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි ඒ ක්‍රූස් එක බුක් කරලා අපි ඒකේ ගෙදර ආවා. ඒ වගේම අපි වගේම තව ඒ ක්‍රූස් එක මිස් වෙච්ච ෆැමිලිස් දෙකක් හිටියා.
එක එක හේතුන් මත. ඉතින් ඒ අපි ඔක්කොම ඉතින් එකට ඒ ක්‍රූස් එකේ ආයේ ආවා. Me está llamando, Coco, dile que ya voy, que me espere un momentito, mientras tanto aguanto. Dile que no es una depresión, pues vive en mi corazón, mi vida es tan solo eso, rumba buena y ඔන්නෝම තමයි ඉතින් අපේ ස්වීඩන් ට්‍රිප් එක ඉවර වුණේ. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනකන් ගිහින් එන්න. බයි බයි.